السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ مجھے آن دی ڈیمانڈ سعودی عرب سے ایک دوست نے کہا ہے کہ حافظ صاحب آپ یہ بالوں کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کہ وقت سے پہلے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے میرے پیارے ناظرین، میں نے صرف ایک ہی چیز کے متعلقہ یہ ویڈیو نہیں بنائی۔ یہ جو آج نسخہ آپ سے شیئر کروں گا یہ وہ حضرات کے جن کے بال وقت سے پہلے جھڑ جاتے ہیں یا بال گروتھ نہیں کرتے، بال لمبے نہیں ہوتے، یا سر کے بال یا داڑھی میں خشکی اور سکری آنے کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن میں وہی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ میرا آزمودہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ طبعی طریقے سے 35 سال سے 40 سال کے دوران کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس دوران میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر 35 سال سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ 5 سال کی عمر میں ہو جائے، 10 سال کی عمر میں ہو جائے، یا 15 سال کی عمر میں، یا 25 سال کی عمر میں، تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو بیماریاں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے واضح کر دوں کہ جن کو بچپن میں چاند گرہن کی وجہ سے، اگر چاند گرہن یہاں پر ہو گیا ہے یا سر میں ہو گیا ہے، تو جو وہ بال سفید ہوتے ہیں تو ان کا علاج کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین، سعودی عرب میں کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں۔ سعودی عربیہ اور دبئی میں وہاں پر سمندر کا پانی جو ہے وہ اس کو سٹرلائز کر کے، وہ نمکین پانی ہوتا ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ شاور میں یوز کراتے ہیں، تاکہ یہ جو مرد حضرات ہیں ان کو، مردوں کو زیادہ خشکی اور گرمی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پردیس میں مرد ہی زیادہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے جوان جاتے ہیں تو وہاں سے بوڑھے ہو کے آ جاتے ہیں، تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ گیا تو کمائی کرنے سے جوانی دے بھیجتے بوڑھا ہو کے آ بھی گیا ہے۔ 2-3 سال کے بعد وہ دیکھتے ہیں گھر والے کہ اس کے بال داڑھی میں، سر میں سفید ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، دیکھیں میری الحمدللہ ابھی 52 سال عمر ہے، 52 ایئرز ہے میری، اور الحمدللہ میرے بال جو سفید ہو رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خوراک کا بھی بہت اچھا خیال رکھا ہوا ہے، اور میں نے یہ جو آپ سے نسخہ شیئر کر رہا ہوں، یہ آئل میں خود بناتا ہوں اور یہاں پر میں سیل بھی کرتا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، جو سمندر کا پانی وہ سعودی عربیہ میں، دبئی میں، وہ جو ہے وہ اس کو وہ سٹرلائز کر کے وہ دیتے ہیں، اور پھر وہ گرم بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس سے وہ نہاتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہانے کے علاوہ وہ پینے کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جسم میں خشکی اور گرمی زیادہ آ جاتی ہے، اور خوراک اچھی نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلغمی مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر جسم کے کچھ حصوں میں طبعی طریقے سے جو رطوبات ہیں وہ خارج نہ ہوں تو پھر بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، جیسا کہ جسم کے کچھ حصوں سے پسینہ کا نہ آنا۔ سر پر بھی پسینہ آتا ہے، کیونکہ اگر سر میں آپ کو پسینہ آنا بند ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کے بال نئے نہیں اگیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے سر میں خشکی اور سکری بھی آئے گی، اور بال سفید بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بال جھڑنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور مزید یہ ہے کہ زیادہ اگر سٹریس ہوگا تو نیند کی کمی ہوگی، ڈپریشن جو ہے یہ بھی بال جھڑنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ نقصان کرتی ہے بالوں کے لیے، ڈپریشن زیادہ لینا، یا جو حضرات نیند جو ہے وہ بہت کم لیتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو نزلہ، زکام، کیرا والے مزاج جو ہیں، مزاج والے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو سب سے پہلے نزلہ، زکام اور کیرا کا علاج کروانا چاہیے، تبھی جا کر ان کے بال جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے گروتھ کر سکیں گے۔ مزید یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں یا مرد حضرات بار بار شیمپو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، اگر آپ کوئی شیمپو یوز کرتے ہیں تو آپ ایک ہی برانڈ رکھیں، بار بار شیمپو یوز نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بالوں کو بڑے شوق سے لڑکے اور لڑکیاں کلر کر لیتی ہیں، رنگ برنگے بال کر لیتی ہیں،
तो की है जी अपना सोने लगन दे। लेकिन ये है कि अगर बालों को आप रंगते हैं तो वो भी आपके बालों को नुकसान होगा, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल ग्रोथ नहीं करेंगे और वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद प्यारे नाज़रीन, इसमें यह है कि ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से, ज़्यादा चावल खाने से भी ये मसला हो सकता है। तो इसके इलाज की तरफ आता हूँ। प्यारे नाज़रीन, ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले अपनी खुराक ज़रूर बदलनी चाहिए। काले चने भुने हुए वो ज़रूर उनको चबाने चाहिए। और इसके अलावा मज़ीद ये है कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ड्राई फ्रूट गर्म नहीं होता प्यारे नाज़रीन, वो आपके किडनी को, आपके दिमाग को, मेमोरी को ज़बरदस्त रखता है और आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुरब्बा आमला और मुरब्बा ज़ैतून वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अदरक, दूध वाला अदरक जो है वो थोड़ा सा दूध के अंदर डालकर वो दूध ज़रूर पिया करें और चीनी की जगह पर शहद ज़रूर यूज़ किया करें। शहद भी बहुत अच्छा होता है। कलवंजी जो है वो सुबह निहार पेट 2 या 3 दाने बादाम के और 1 चुटकी कलवंजी की अगर आप निहार पेट खाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। देसी अंडा डेली आप 1 खाया करें, देसी घी में बनाकर। और एक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको और नुस्खा बता दूं कि जो हज़रात जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि तलवों पर मालिश ज़रूर किया करें जैतून के तेल की, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। तो अगर तो वो मियाँ बीवी हैं तो बेगम को जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो जो है वो रात को थोड़ी सी तलवों के ऊपर मालिश कर दिया करें। यकीन कीजिए आपकी मर्दाना ताकत भी ठीक होगी, इससे आपके जिस्म की जितनी खुश्की गर्मी है वो ठीक होगी और आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी और बालों को तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही इंशाल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है, ये ज़रा मेरा नुस्खा नोट फरमा लें। बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, ये देखें लिखा हुआ है। सबसे पहले बाल बढ़ाने के लिए, सफ़ेद बालों को काला करने और बाल बढ़ाने, खुश्की सिकरी और खुशबू वाला ये तेल है जो मैं ये नुस्खा दे रहा हूँ। आमले, भेड़े, हरीड़, कलवंजी, बालछड़, नागर मोथा, गुल सुरख, मेथी दाना, नर कचूर और नीचे है कपूर कचरी और गुल सुरख। एक गुल सुरख 2 दफ़ा लिखा गया है, तो गुल सुरख को आपने 1 दफ़ा ही लेना है। ये गुलाब के जो खुशक फूल होते हैं ये वो चीज़ है। तो इसमें अलग मैंने लिखा हुआ है 1 किलो तेल काले तिलों वाला आपने लेना है और कस्ट्राइल ये 60 ml लेना है और गरीक आयल ये आपने 100 ml लेना है। तो प्यारे नाजरीन, आपने क्या करना है कि ये तमाम चीज़ें जो अलग से मैंने वो लिखी हुई हैं, आमले, भेड़े, रीढ़ा वगैरह, इनको आपने कूट लेना है, बारीक कर लेना है, पाउडर बन जाए तो तेल के अंदर इन चीज़ों को आपने 2 दिनों के लिए भिगो देना है। तो ये आपने धूप में रखना है। अगर सर्दी का मौसम है तो जितनी भी धूप है आप उसमें रखें। तो दिन को आप रखें, रात को आप जो है वो उठाकर साइड पे रख लें। 2 दिन आप इसको धूप में रखें। तो तीसरे दिन आपने ऐसे करना है कि इन तमाम चीज़ों, ये तेल के अंदर भिगो के रखनी है। तमाम चीज़ों के अंदर आपने 1.5 किलो पानी डालकर आग के ऊपर रख देना है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो जब ये पकना का मरला शुरू हो जाएगा, आप जब ये देखें कि इसके अंदर से पानी ख़त्म हो गया है तो सिर्फ तेल रह गया, तो फिर आप इसको निचोड़ लें। तेल को आप सेव कर लें, महफूज कर लें। तो ये बालों की जड़ों में, सर में, दाढ़ी में सारा लगाया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और वो जो आपने उसके अंदर से वो सारा ये सफ़ूफ निकलेगा, उसको अच्छी तरह पोटली से आप निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आप अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पर वो उसका वो जो है क्या अंदर बीबियाँ मसाज कर दिया ने, मतलब ये है कि वो चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर लगा सकती हैं। आपके चेहरे के ऊपर रनाई आएगी, या अपने पूरे नहाने के बाद पूरे जिस्म के ऊपर वो थोड़ा सा लेकर आप मल सकते हैं। तो आपके चेहरे के ऊपर है और जिस्म के ऊपर भी वो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। मेरे अपने दवा खाने का नुस्खा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा 100% होगी। ये आप तेल घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा बनाने में आपको अगर कोई परेशानी आ रही हो तो मुझसे ज़रूर रुजू कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा। तो मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343416747 अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो नए इल्म के साथ बहुत जल्द हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।